আওয়ার চ্যানেল। তো এখন অলরেডি আমরা অপেরা হাউসের সামনে চলে এসেছি। তো আজকে অপেরা হাউসের মধ্যে একটা গাইডেড ট্যুর আছে, তো সেটাই দেখতে এসেছি। তা এইবারে বনি আসছে, ও দেখবে আমাদের সাথে। We'll start with a brief historical introduction. The Vienna State Opera was built from 1861 to 1868, and it was inaugurated on the 25th of May 1869 with the famous opera The Don Giovanni from Mozart, when the opera house was bombed and 80% of the building went destroyed. So the part in which we are right now, the auditorium, had to be rebuilt. And it was rebuilt according to the original plan in terms of shape and colors. Why only shape and colors? Because they took the original shape, the original acoustics, and replaced everything with the original colors, but they left out completely all the decorations that there were before. Many people ask me nowadays still if there is a plan to replace the new decorations, to copy the older decorations, but there will never be a plan like that, I think, because nowadays the money is needed for different things. Yeah, hopefully for good things. Yes. Okay, so yeah, this was the reconstruction. Pretty simple decorations, I would say. The stage was also rebuilt during the reconstruction period, and it was rebuilt much bigger than it was before. Nowadays, on the stage, right now we don't even see the end because there are so many decorations or elements of decorations in the back that we don't even see the end of the stage. But it has a depth of 50 meters. This is really incredible. It divides into 25 meters of main stage and 25 meters of backstage. And then on the left side there is a lateral wing, which is another backstage. It's the lateral stage, we call it. And it's over there, we cannot see it, sadly. And on the lower floor, 11 meters under, there is another stage. Just as big as the upper one. And this stage, which is under, that we cannot see, of course, is used just as all the other stages, which means to build a scenography. So our technicians that you're seeing right now they're focusing on the floor. They're preparing the floor for tonight's performance. But usually they're always building scenographies on the stage, and they build every scenography on a different stage area: lateral stage, main stage, backstage, lower stage. How do they switch with the lower stage? Where there are 6 platforms on the main stage which can go up and down of 11 meters. So they can carry a whole scenography together to the lower floor. Oh, they're carrying without the wheels. How come? How did that happen? Because usually the big scenographies always have wheels. But this one, they're just carrying it. I'm impressed. First time I see just carrying. ভিয়েনা অপেরার সবচাইতে জাঁকজমকপূর্ণ ঘর হলো এইটা ভিয়েনা অপেরার সম্রাটের ঘর ছিল, মানে সম্রাট এইখান থেকে বসে অপেরা দেখতেন। সেই জন্যে এই ঘরটার সাজগোজ একটু বেশিই রাজকীয়। সম্রাটের ঘর দেখার পরে আমরা এই ঘরটাতে আসলাম। এইখানে বিভিন্ন অপেরা আর্টিস্টদের কাজ সেলিব্রেট করা হয়েছে। অপেরা আর্টিস্টদের ছোটো ছোটো মূর্তিগুলো রয়েছে, আর তার উপরে তাদের অপেরাগুলোকে আর্ট ফর্মে ডেপিক্ট করা আছে। এই ঘরটাও খুব সুন্দর। আর আমাদের গাইড এখানকার হিস্ট্রির ব্যাপারে বলছিলেন, এইসব অপেরাগুলোর কথা বলছিলেন। আমরা তো অপেরা নিয়ে কিছুই জানি না, কাজেই বিশেষ একটা বুঝতে পারছিলাম না, তবে দেখতে খুব সুন্দর, এইটুকু বলা যেতে পারে।
আমাদের অলরেডি দেখা হয়ে গেছে, আমরা বেরিয়ে এসেছি। এটা আমাদের 1 ঘন্টার গাইডেড ট্যুর ছিল। একদম ঘড়ি দেখে 1 ঘন্টা লেগেছে দেখতে। ভেতরটা তো অসাধারণ, আর গাইড যিনি ছিলেন উনি তো সাংঘাতিক ভালো বলছিলেন। আজকে তারপরে আজকে এমন একটা অবস্থা হলো, বনির আসার কথা ছিল ওর ভাইয়ের, কিন্তু এই ঠিক জায়গায় এসে গুগলের লোকেশন গন্ডগোল করে দিয়েছে। এখানে কি যে ঝামেলা হচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপের লাইভ লোকেশন সরি, এই কি যে ঝামেলা করছে, কালকে থেকেই হচ্ছে এই ব্যাপারটা। আর ওই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। এখানে আমিও সেদিনকে পড়ে গেলাম, রিপনও কালকে ওরকম পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল, বা বনিও পড়ে যাচ্ছে। এবারে ঠিক করে দেখে শুনে হাঁটা চলা করতে হবে। যেখানে যেখানে হঠাৎ করে রাস্তা উঠে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় প্লাই মানে কাঠের প্লাই রেখে দিয়েছে, ভালো করে দেখাশোনা করে দেখে দেখে হাঁটতে হবে, না তো খুব প্রবলেম রাস্তায়। আসলে ওই লোকেশন দেখতে দেখতে হাঁটছিল, যার ফলে ওরকমটা হয়েছে। ওরও তাই, বনি তাই আসতেই পারেনি। তো বসেছিল একটা রেস্টুরেন্টে, ওখানে গেছিলাম। ওখান থেকে এসে আবার এখানে এসে বসেছি। এটা বলাই হয়নি, এটা ভুলে গেছিলাম বলতে, সেই জন্য। তো খুব ভালো লাগলো দেখে। বনিকে দেখানো হয়নি। ঠিক আছে, চলো আমরা ওদিকটা যাই, তারপর দেখা করছি। তো আমাদের হফবুর্গ প্যালেস যাওয়ার প্ল্যান ছিল, কিন্তু একটু অন্যরকম হয়ে গেল পরিস্থিতি, তো সেই জন্য আমরা যেতে পারলাম। গেলে আমাদের অনেক লেট হয়ে যাবে। তো এখন ভাবছিলাম, সকালে খুব বেশি কিছু হেভি করে খাওয়া হয়নি ব্রেকফাস্টে। তো এখন ভাবলাম একটু কিছু সলিড খাই। খিদে পাইনি সেরকমভাবে, কিন্তু দুপুরবেলা তো, তাই সারাদিন থাকতে হবে। তাই এবারে হচ্ছে আমরা এখানে কি বেশ নাম সুপার মার্কেটটা, স্পার বলে একটা সুপার মার্কেট আছে, ওখানে খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়। তো ওখান থেকে আর কি খাবার তুলেছি। ওখানেই খাবার জায়গা ছিল, কিন্তু প্রচুর ভিড় হয়ে গেছিলো হঠাৎ করে, মানে অনেক লোকজন চলে এসেছিলো, বসে গেছে জায়গায়, বসার জায়গা নেই। তো কোথায় বসবো এবারে মেট্রো স্টেশনটা লাগবে, কারণ আমাদের একটা অন্য জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান আছে। কিন্তু হচ্ছে যে মেট্রো স্টেশনের দূরে তো থাকা যাবে না। আর রোদ, ভীষণ গরম বাইরে, প্রচণ্ড গরম। আজকে প্রায় 30 ডিগ্রি, আমাদের দেশের মতন। আমরা এখানে খাবার নিয়ে বসে আছি, অলরেডি খেতে শুরু করে দিয়েছে, আমারও আছে। পাস্তা খাচ্ছি, দ্যাটস ইট। তো এই আর কি, একদম এনার্জি নেই, এত গরম লাগছে। ও হ্যাঁ, তারপরে বাইরে এত গরম, তো বসার মানে বাইরে কোথায় বসবো। বা মেট্রোতে এসেছি, এই আরেকটা কারণ, এখানে ঠান্ডা, তাই জন্য বাইরে গরমে থাকতে পারছি। এই আর কি। আর রাত্রিবেলা আমাদের একটা কনসার্টের প্রোগ্রাম আছে, দেখতে যাবো। তো কনসার্টের প্রোগ্রামটা একটু শেয়ার করতে পারবো না হয়তো, কারণ ফটোগ্রাফি না, ভিডিওগ্রাফি, any means of recording is not at all allowed। সেই জন্য আমার খুব ইচ্ছে ছিল দেখানোর, পারবো না দেখাতে, এটাই একটা আফসোসের জায়গা। এই জাস্ট কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছি, এখন মোটামুটি 12:30 বেজে গেছে, 12:20 বাজে আমি দেখলাম এক্ষুনি ঘড়িতে। তো যেটা বলবার ছিল, আমাদের আজকে প্ল্যান অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছিলো, যার ফলে আর কি কিছুই সেরকমভাবে রেকর্ড করে হয়ে ওঠা হয়নি। আর তাছাড়া যেটা বলেছিলাম আর কি, আমাদের আজকে কনসার্ট ছিল দেখতে যাওয়ার। তো খুব ভালো, মানে অসাধারণ কনসার্ট, মানে এত ভালো ছিল যে সেটা মানে একটা এক্সপিরিয়েন্স করার জিনিস, মানে লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স করার জিনিস। মানে যেহেতু আমাদের দেশে তো এক একটা জায়গায় এক এক রকম কালচার হয়, তো এখানকার কালচারটা উপভোগ করতে গেলে এখানে আসতেই হবে স্বাভাবিকভাবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে রেকর্ড করা যায় না ওখানে, না ভিডিও রেকর্ড করা যায়, না অডিও রেকর্ড করা যায়, কিচ্ছু করা যায় না, নাথিং ইজ অ্যালাউড। তো সেটা একটা রেসপেক্ট জানানোর জন্য আর কি, উই ডিডন্ট রেকর্ড এনিথিং অ্যাজ সাচ। ওটা শুনতে গেলে ইউটিউব তো আছেই, ইউটিউবে শুনেই যায়, কিন্তু লাইভ কনসার্ট দেখতে গেলে
আসতে হবে, এই আর কি। তো এটা হচ্ছে একটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স, যেটা আমি বললাম ভীষণ ভালো। আর মানে এই কটা দিন এত হাঁটা হচ্ছে, এত ঘোরা হচ্ছে যে ভীষণভাবে টায়ার্ড হয়ে পড়ছি। আর বিশেষ করে কালকের প্রোগ্রামটায় এত ভালো অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছিল, এত ভালো বাজাচ্ছিল যে হচ্ছে টায়ার্ডনেস ভালো, এত ভালো বাজাতে, সেটাতে আর কি আরও বেশি বেশি করে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। তারপরে দেখলাম আমার নিজের একলাই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে না কি, তা দীপন বললো যে ওরও ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। তো এই আর কি আজকের এইটাই ছিল। নয়তো খুব মানে খারাপ লাগলো যে ওটা রেকর্ড করতে মানে আমি তো জানতাম না আমাদের রেকর্ড করার নেই। ও বললো ও দেখেছে আগেও কনসার্ট যে রেকর্ড করা যায় না, এই আর কি। কিন্তু যাই হোক, কী আর করা যাবে, এটা একটা দুর্ভাগ্য, আনফর্চুনেট একটা ব্যাপার যে রেকর্ড করা যায় না। না তো দেখাতে পারতাম হয়তো, আদারওয়াইজ পসিবল নয়। এই আর কি, সারাদিন এটাই হলো, খুব ভালো কাটলো। আর এখন তো বললাম মোটামুটি 12:30 বেজে গেছে, এবার খুব টায়ার্ড। এখন তো ঘুমাতে যেতে হবে, নয়তো কালকে সকালবেলা আবার ওঠা আছে। যদিও বা খুব একটা প্ল্যান রাখিনি, খুব হালকার উপর রেখেছি, বাট তাও সে তো হাঁটার মানে সবসময় হাঁটতেই হয় এখানে, গাড়ি করে যাতায়াত করার কোনো সিন নেই। বড় জোর ট্রাম আছে হয়তো, আর মেট্রো, এই যাই হোক, এই যা আর কি। তো এখন আপাতত গুড নাইট, কালকে আবার দেখা হবে নতুন একটা ভ্লগের সাথে। চলো টাটা।